یہ جو آپ لوگ کلمے پڑھتے ہیں، یہ کلمہ کس چیز کا کلمہ ہے؟ ایمان۔ ایمان کا کلمہ ہے۔ کس چیز کا کلمہ ہے؟ ایمان۔ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم کلمہ اور ششم ایمان مجمل، ہفتم ایمان مفصل۔ یہ پورے کلمے کس چیز کے کلمے ہیں؟ ایمان۔ نہیں تو آدمی جو بھی بولتا ہے وہ بھی کلمہ ہے، وہ بھی مگر وہ ایمان کا کلمہ نہیں ہے۔ ایمان کے یہ 7 کلمے ہیں۔ کتنے کلمے ہیں؟ 7۔ اب آپ لوگ کل جو پڑھے وہ کیا پڑھے؟ کل پڑھے سو سوم کلمہ۔ یہ کلمہ بھی ایمان کا کلمہ ہے، یہ کلمہ بھی ایمان کا کلمہ۔ اب میں بتا رہا ہوں ایمان کا کلمہ کس طرح ہے، سمجھنا اور منڈی نیچے نہیں، منڈی میری طرف ہونا۔ ایمان کا کلمہ کس طرح ہے بتا رہا ہوں میں۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ کے 2 نام ہیں، ایک ذاتی نام، ایک اور وہ ذاتی نام اللہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک نام کیا ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نام صفاتی نام۔ کتنا نام؟ صفاتی نام بہت ہے، صفاتی نام آپ لوگوں کو 99 نیمز، 99 نام بتائے جاتے ہیں، یہ نا اللہ کے کتنا نام ہے؟ 99 نام نہیں تو اللہ پاک ہے۔ کیا بولے آپ لوگ؟ ہاں، تو اللہ کی ذات بھی پاک ہے، اللہ کی ذات بھی پاک ہے اور اللہ کے صفات بھی ہاں، اللہ کے جو دوسرے نام ہیں صفاتی وہ بھی پاک ہے۔ جیسے اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ رحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان، اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نہیں، یہ نام بھی اللہ کا کیا ہے؟ پاک نام ہے۔ اللہ تعالی محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ الودود، اللہ تعالیٰ تو اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں، جتنے وہ سب بھی پاک ہیں، وہ سب بھی پاک ہیں۔ اللہ کا ایک نام قہار ہے۔ کیا ہے؟ قہار کے معنی بہت قہر نازل کرنے والا، بہت کبھی کبھی اللہ بستیاں ڈبا دیتا۔ کیا کرتا؟ سنے تم لوگ کوئی بستی ڈوب گئے سو سیلابوں میں؟ نہیں سنے؟ فلک نما پر جب ڈوب گیا تھا، دیکھو اللہ تعالی بہت زیادہ قہر نازل کرنے والا ہے۔ کبھی بستیاں ڈبو دیتا، کبھی بستیاں جلا دیتا، کبھی بستیوں کو اٹھا کے پلٹ دیتا۔ کیا کرتا؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ بستیاں پلٹ دیتا ہے۔ تو اللہ کا نام ایک کیا ہے؟ قہار ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالی جب بندے بہت گناہ کرنے لگتے، کیا؟ جب انسان بہت گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے سمجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سمجھاتا ہے، اور جب بندہ نہیں سمجھتا اور گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، کیا کرتے جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے تو اس کو سمجھاتا ہے، جب نہیں مانتا اور اپنے آپ کو گناہ پر بالکل اصرار کرتا ہے، میں نہیں رکتا ہوں گناہ سے، میں اور کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ غصہ۔ تو اس وقت اللہ اپنا غصہ نازل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ غصہ نازل کرتا ہے۔ اسی غصے کے نزول کو کیا بولتے ہیں؟ قہر۔ کیا نازل کرتا ہے؟ قہر۔ پھر اللہ کے اس غضب میں وہ گناہگار مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ مبتلا۔ پھر سب ہلاک ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں اللہ کے گناہ کی وجہ سے۔ تو اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ قہار۔ تو یہ نام بھی اللہ کا پاک نام ہے، اللہ کا پاک نام۔ کیوں؟ انسان دنیا میں آیا،
क्यों आया? अमन के लिए आया। किस लिए आया? ईमान के लिए आया। किस लिए आया? दूसरों को भी सुकून देना है, खुद भी सुकून से जीना है। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह के हुक्म पे चलना है, उसकी नाफरमानी से बचना है। अब जब आदमी का हिदायत पे चलने का अब कोई रास्ता नहीं रह गया, अब वो गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, तो अल्लाह देख लेता है ये बंदा अब मेरा नहीं रहा, इसलिए अब इसको दुनिया में रहने का हक नहीं है। तो अल्लाह की गजब पकड़ लेता है उसको। क्या करता है? तो अल्लाह ताला का कहार नाम भी पाक है। अल्लाह का हाँ, अल्लाह ताला का नाम दुल जलाल भी है, वो नाम भी अल्लाह का पाक है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह के पूरे नाम, अल्लाह के पूरे काम, अल्लाह के जाती नाम, अल्लाह के सिफाती नाम, ईमान है नहीं ये ईमान का कलमा है। क्या है? दूसरा क्या पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से बोलो। अब याद रखो, सब तारीफ। सुनो, ये भी ईमान है। क्या है? तुम माँ की तारीफ करते हो, बाप की तारीफ करते हो। माँ बाप को किसने बनाया? किसकी तारीफ होती? अल्लाह की। तो सब तारीफ किसकी है? किसान खेत लगाता, क्या लगाता? खेत में फूल उगते, तुम फूल की तारीफ करते हो, लेकिन फूल को किसने उगाया? किसान को किसने बनाया? तो सब तारीफ कहाँ जाती? ये बात समझना कि सब तारीफ अल्लाह की है। किधर से भी कहाँ जाती तारीफ? अल्लाह के पास। तो सब तारीफ अल्लाह की। तीसरी चीज क्या है? वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हुक्म मानने के काबिल नहीं। सही? अगर अल्लाह के अलावा किसी और की बात मानेंगे, किसी और की, तो गुनाह फैलेगा। क्या फैलेगा? गुनाह फैलेगा। गुनाह क्या है? कत्ल। गुनाह क्या है? गुनाह क्या है? चोरी। गुनाह क्या है? झूठ बोलना। गुनाह क्या है? दूसरे का छीन लेना, अपनी दौलत जमा करना, दूसरों को डुबाना। जब आदमी अल्लाह के हुक्म को छोड़ देगा, यही काम करेगा, अल्लाह के हुक्म को तो हुक्म मानने के लायक कौन है? अल्लाह। अल्लाह का हुक्म क्या है? खुद भी खाना है, दूसरों को भी, खुद सुकून से रहना, दूसरों को भी सुकून में रहने देना। और जो चीज अपने लिए पसंद करना, वो दूसरों के लिए भी अल्लाह का ये हुक्म है। तो कोई गुनाह करेगा? नहीं करेगा। दूसरों को धोखा देगा? नहीं। तो अल्लाह के हुक्म पर चलना है। ये है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, है नहीं? ये ईमान, ये ईमान है। उसके बाद क्या पढ़े? वल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। ये बात याद रखना, अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर हम ये बात यकीन कर लेंगे कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो किससे डरेंगे? अल्लाह से। अगर झूठ बोलेंगे, अल्लाह को याद रखेंगे तो झूठ बोलेंगे? नहीं। अल्लाह को भूल जाते तो झूठ बोलते नहीं। धोखा देते, अल्लाह को भूल जाते तो। अगर ये मालूम है कि किसी को हम धोखा देंगे तो अल्लाह ताला मेरे को सजा देगा, तो धोखा देता? तुम लोग अभी गड़बड़ी करोगे मेरे सामने? क्यों? बड़े मौलवी साहब हैं, पिटाई कर देते नहीं, यही ना? तो अगर तुम लोगों को सबको ये मालूम हो अल्लाह सबसे बड़ा है, तो गड़बड़ी करते हैं? इसीलिए ये अकीदा रखना, यकीन रखना कि अल्लाह वो हर हमेशा देख रहा है, वो हर हमेशा देख रहा है। हाँ, अब ईमान का सबसे बड़ा कलमा आ रहा है। देखो, पढ़ो क्या है बोर्ड में? तर्जुमा क्या है? कोई ताकत और कुव्वत वाला नहीं है, मगर बुलंद अजमत वाले अल्लाह की तरफ से। समझ लो, अब अल्लाह से डरना है, नहीं डरना है? कोई कुछ कर सकता नहीं, क्योंकि सबके ऊपर कौन है? अल्लाह। ताकत वाला कौन है? अल्लाह। कुव्वत वाला कौन है? अल्लाह। अजमत वाला कौन है? अल्लाह। बुलंद कौन है? अल्लाह।